My name is Xiangjin Wei. I'm the director of Columbia Business School's Chazen Institute of International Business and a member of the executive committee of Weatherhead East Asia Institute. So on behalf of Weatherhead Institute and Columbia Business School, let me warmly welcome you to tonight's event. This event, the NT1 Distinguished Lecture Series, is named in honor of the late Professor N.T. Wang. Professor Wang had made a pioneering contribution to research and teaching of Chinese economy at this university, and we are very gratified that the two members of Wang family are able to join us tonight, Cynthia and Christine. So welcome to you. Our honored speaker tonight is Vice Minister Liu Shijing. Minister Liu is the Vice Minister of China's State Council's Development Research Center, DRC. The State Council is Chinese cabinet, and DRC is the official think tank for the government. It's a think tank, but it's also more than a think tank. It's responsible for proposing reform options, economic policies to the government. It's also responsible in proposing implementation ideas and options to the government. Minister Liu has played an instrumental role in the DRC's work. Minister Liu has held numerous senior positions at the DRC and has been an influential advisor to Chinese senior leadership. He's also one of those rare species that we call scholarly official. So he simultaneously a senior government official, but also the thinker about the economic strategies, not only day-to-day policy choices, but also medium-term, long-term policy options. And Minister Liu is also a prolific writer and economist, has written many research articles and books, in addition to helping to formulate the policies. Following Minister Liu's lecture, we'll take questions from the audience, and following the event, we will have a reception in the lobby, and you are all welcome to join us at the reception. So please join me in welcoming Mr. Liu. Minister Liu, please. Good night, everybody. I'm from the State Development Research Center of the State Council of China. This for our research fellow in the Kennedy School of the Harvard University. So I have it's a great. It's a pleasure for me to have such an opportunity to give a speech in the Columbia University. I try to improve my English, but I think English is quite poor. So it's still not exactly to express my ideas. So I speak in Chinese. I can translate it in. 首先呢，我还是想刚才讲的王念祖教授向王念祖教授表示深切的敬意他对中国美国作为在美国的华人呢，对经济学的发展呢做出了很重要的贡献特别是中美之间的经济学的交流做出了重大的贡献所以呢，我能有机会呢，就是在这么一个场合来发表一点想法，我觉得非常的荣幸谢谢。那么关于中国经济呢，现在大家都非常的关心
中国经济呢已经高速增长30年了，那么还能持续多长时间？那么最近呢，大家知道是在2008年呢，中国在经历了金融危机的冲击以后呢，2009年呢实际上很快的有一个反弹但是从2010年开始到2012年，就是到现在为止将近2年的时间，中国经济呢实际上一直是一个下行的态势。所以关于中国经济的讨论呢，现在是相当多的就这样，大家提这个问题呢，其实我们必须要回答的一个问题，就是这样一个变化呢，仅仅是一个短期的一个回调呢，那么还是一个就是它反映了经济增长的一个更长期的一些变化关于这个问题呢，这个大家可以看这张图这张图呢实际上就是反映了这一点，这个经济呢一直是一个回调的趋势。那么关于这个问题呢，其实我们这个 DRC 我们在2年前呢都开始进行了一项这个研究。我们这个研究呢，主要是对国际经验进行了一些比较系统的这样的分析我们呢就是从这个统计体系来讲的话，因为国际比较呢，我们选用的就是麦迪森的1990年的国际元作为一个基本的一个分析单位另外我们就是把世界各国的工业化这方面一些历史数据呢进行了一个系统的整理，在这样一个基础之上呢，我们对这个工业化的历史经验呢进行分析以后呢，我们发现这个战后应该说有几十个国家呢先后进入了工业化的进程但是真正能够进入高收入行列的国家呢为数很少根据世界银行的发展委员会的统计呢，只有13个经济体才进入了这样一个高收入的行列。其他国家呢，相当一部分呢，就是整个发展受挫。另外在这个研究的过程中呢，我们发现了有2类，就是当进入工业化的高速增长期以后呢，它经历了一段时间的高速增长然后出现了回落。这种回落呢，实际上是有这个2种不同的类型。一种类型呢，就是我们称之为所谓这个落入中等收入陷阱的这么一些国家这个呢也分为2类，一类呢就是所谓这个拉丁美洲这么一些国家还有这个在东亚的和拉丁美洲呢比较类似的一些国家比如像菲律宾或者是印度尼西亚等等。这些国家呢，就是当他们经历了一段时间的高速增长以后当它人均的 GDP 达到4000到5000，我现在讲的是国际元就是用 PPP 计算的，就是刚才讲的麦迪森那个体系那么一个数据，达到这个点的时候呢，都出现了明显的回落增长速度大幅度的这个下滑。这个是讲的这个 Latin America跟 similar Asia countries 这个呢就是这么一个回调。那么还有一种类型呢，就是可能一般这个研究经济增长的时候呢，可能把它归类，并没有归到这个中等收入陷阱里边，但是我们感觉到呢，它这个这种变化的类型呢也是相当的相似，就是前苏联和东欧国家。这些国家呢，应该说计划经济在它计划经济还是相当强盛的时候，但是呢，当他们的人均 GDP 就达到刚才我讲的这样一个国际元是5500到6500的时候呢，他们也出现了这么一个变化，也是经济大幅度的增长速度呢大幅度的回落。这个是前苏联和东欧国家的一个基本的一个状况。这是 Russia 和这个其他这个前苏联、东欧的一些国家的情况。大家会看到，在80年代后期以后呢，当时实际上这个计划经济还是相当的强势，应该说这些国家呢看起来还不错，但是呢增长速度这个时候都这个回落了。但是呢，这是一种类型的，就是增长速度的回落。这类回落呢，我们感觉到呢，就是工业化的高速增长的潜力呢，并没有得到充分的发挥但是由于它政策上的问题，由于它体制上的问题，是它的增长的是不可持续的，所以它出现了这样一个增长的回落。它实际上是一种非正常的，就是增长夭折式的这样一种回落。另外一种回落呢，就是我们称之为就是这个成功追赶型的这些经济体就 successful catch-up economies 这些包括什么呢？这些包括像日本、
Japan, South Korea, 新加坡、Hong Kong and Chinese Taiwan 这么一些经济体呢，他们也大体上经历了将近30年的这样的高速增长当这个人均 GDP 达到11000国际元的时候，还是刚才讲那个指标并不是现价美元。这个时候呢，也出现了这样一个经济的回落由高速增长呢转入了我们称之为低速或者中速的增长这个是日本的情况。日本这样的变化呢，是发生在70年代的初期当然当时是有石油危机的冲击，但是呢，日本已经到了这个点上这是由50年代、60年代这样高速增长期结束了。那么从这个韩国来讲的话，就 South Korea 来讲的话，是发生在大概90年代的中后期另外我们再看看这个，就是德国。德国虽然不是在亚洲，是在欧洲呢，实际上它也有类似的这样一个特点。它呢是实际上这个转折呢是发生在60年代的后期就我们做这个研究的时候呢，我们也感觉到非常的吃惊，就是几乎无一例外，达到11000国际点的时候呢，11000国际元的时候呢，都出现了这样一个 turning point 所以呢，我们现在就猜想呢，这是不是一种规律性的现象我们还很难给出一个非常肯定的回答，但是我们至少指出呢，它是一种相当规律的现象。所以我们再概括一下的话，其实我刚才讲了，就是2种类型的这样一个回落，一种呢是不成功的，一种是成功的不成功的呢，它都没有超过7000国际元，都整个增长就中断了。成功的呢，基本是到11000国际元的时候呢，这个时候才出现这么一个回落这个是这么一个基本的一个图形。上面这个红色的呢是成功追赶型的这样一个轨迹，下边呢是这个这些落入中等收入陷阱的这些国家的一个基本的情况。那么我们现在再回过头来看看中国。那么中国呢，应该说已经经历了30多年的这样一个高速增长，而且我们感觉到呢，中国的经济增长的轨迹和东亚那几个刚才讲那几个国家呢，应该说相当的类似那么中国呢，对中国的情况呢，我们进行了一些分析。我们这个分析呢，大体上是从这么几个层面。一个呢，我们是从国家的层面，整个中国作为一个整体的层面来进行分析第二呢，就是中国是因为这个国家比较大，一共有31个省级行政区，我们把它分成5种类型比如像北京、上海，它这个增长呢，它实际上是一个城市型的经济体它可能和这个比较类似于香港和新加坡这样一个模式像广东浙江江苏等等，就东南沿海这些地区呢，就发展比较快的地区呢，可能和日本和韩国呢比较类似的另外还有中部一些地区、西部一些地区呢，是另外一种类型。我们一共分了5种类型来进行分析。除此之外呢，我们还就是分析了一些大宗商品的这个变化的规律，其中包括人均电力的消费量人均钢铁的消费量人均的汽车的拥有量这个包括当年的生产量，也包括它这个存量这个总值。最后呢，就是我们也感到很吃惊。最后一个基本的结论是什么呢？大概是到2015年左右实际上中国从全国来讲的话，中国的人刚才我讲的这个就是 PPP 那个指标，就是 international 这个 dollar， 就是国际元这个指标呢，中国到2012年的时候，就今年的时候呢，就是我们做了最新的测算大体上已经到了9000美元左右了，9000国际元左右了。所以从逻辑上来讲的话，实际上今后有2-3年的时间就会到这么一个点上那么我们现在呢，就是通过这种3种不同的方法进行测算以后呢，我们自己也感到相当的吃惊了。最后呢，实际上最后都相当的收敛这个结果，基本上是以2015年作为一个中心点，就是往前2年可能到2013年，往后的2年到2017年，就是4年的时间区间，中国经济呢实际上是经济增长，就是由高速增长转入中速增长的这样一个转折点这样一个转折的窗口。那么这样一个转折如果发生以后呢，这个如果
我们参照就是刚才讲的那些成功追赶型经济体的这个经验来讲的话，他们的增长速度是在这个下降的，下降的幅度呢大体上是30%左右啊。所以中国呢，到底增长速度能够下降多少？我觉得这个问题还需要研究，但是呢，可能不会低于30%啊。所以总的来讲的话，一个基本的结论就是中国经济呢，在经历了30年的高速增长以后，将会由过去10%左右的高速增长啊，转变为一个中速或者我们讲一个moderate speed 的这样一个增长的阶段啊。这个增速的降低呢，最少是在30%以上啊，这个是我们一个基本的结论。这个是我们这个基本上计算的方法，就几种不同的方法呢，最后得出的结论呢都是相当的相似。这个就是上面这个是中国这个图，然后这个粗的呢实际上是成功追赶型的一个情况，下边是落入中的收入陷阱的一个情况。所以我们可以看到呢，中国应该说呢，总体上呢，比那些成功追赶型的那些还要更高一点增长速度，因为中国可能有些特殊的原因，整个增长速度是比较高的啊，但是总体上还是遵循了这么一个轨迹。所以的话，这里边呢，我们有几个基本的判断啊，就是中国国内呢最近一直在讨论啊，就是中国会不会落入中等收入陷阱？如果说我们指的中等收入陷阱，只是指的是拉丁美洲或者前苏联、东欧这么一种中等收入陷阱的话，应该说呢，中国已经超越了那个阶段啊，因为他们从来没有超过7000国际元这样一个水平啊，中国现在已经到了9000了啊，所以从这个意义上来讲的话，中国应该说落入那种类型的中等收入陷阱的可能性呢是不大的啊，或者基本上已经排除那种可能性。这是一个基本的结论。再一个呢，就是我们刚才讲的这个东西啊，实际上只是从逻辑上或者说研究上的一个结论。那么这样一个结论呢，就中国现在实际状况怎么样啊？实际上，在过去2年的时间里边呢，中国经济呢已经出现了这样一个 slow down 呢，我觉得有几个现象是很值得关注的啊。一个呢，就是中国这个经济的高速增长啊，它基本上依托的就是这个投资的高增长。而在投资的高增长中间呢，大概基础设施的投资呢，占到总的投资的份额呢是20%到25%，房地产呢是占到25%左右，这个 manufacturing 就是制造业呢，大体上占到30%左右，啊，这是过去5年呢大体上一个比较稳定的这样一个数据或者结论啊。但是在过去2年呢，基础设施这个增长是大幅度的下降。在今年年初的时候呢，实际上基础设施投资啊已经接近0了啊，这是在年中以后呢，政府采取这些措施以后有所回升啊。大家可以看下边这条绿线啊，这个有所回升了，但是想回到以前那个水平啊，已经可能性已经不大了啊。另外呢，这个住房的投资呢，实际上也在年中以后呢也是明显的回落啊。现在唯一比较稳定的实际上是制造业的投资啊，但是呢，我们综合来看的话，中国就是高增长所依托的这样一个高投资啊，已经出现了一个非常明显的一个变化。另外呢，我们看看这个中国各个地方的情况。其实我刚才讲到了，中国呢，因为它发展是不均衡的。比如说我们现在看到呢，中国，广东、浙江、江苏、山东、上海、北京啊。这6个省级行政区，他们的经济总量呢，占到中国全部经济总量大概这个 GDP 总量大概50%左右。他们的增长速度呢，在过去2-3年的时间呢，实际上已经低于全国的平均增长速度。而且呢，就说是，就从这个图来看的话，他们整个是排在这个图的这个后边啊。这个说明什么呢？其实这些地区啊，就是我们如果用刚才我们讲的这样一个经济增速回落的这个逻辑来讲的话，这些地区呢，它是率先这个发展起来的啊，他们的人均 GDP 的水平呢，实际上已经达到了11000国际元这样一个点上啊，所以它的回落呢是非常正常的。或者这个呢，也从另外一个角度验证了，就说是，增长到了这个点上以后呢，这回落这种规律呢，实际上是起作用的啊。中国之所以增长速度相对还比较可以，是因为中部和西部啊，这2年呢整个增长速度相对还比较高一点，所以能使中国呢保持一个相对
比如说8%左右或者7%以上这样的增长率。但是呢，东部地区这个过程呢已经开始。那么这样一个变化呢，我们感觉到呢，中国经济，现在这个变化已经开始了。那么今后2-3年的时间，我们感觉到呢，实际上是由高速增长期向中速增长期的这样一个转换的过程。这个转换的过程呢，我们将会看到一些重要的现象。一个呢，整个经济增长可能是相当的不稳定，有时候呢，你会听到一些比较矛盾的消息，有时候呢，可能是一些 good news， 感觉到还挺乐观的，但是很短的时间可能会听到一些不太好的这个消息，所以相当的矛盾，这个经济呢，很可能呢就出现一定程度这个波动，这是一个状况。再一个情况呢，就是中国现在就是我们现在在这个转换期呢，实际上呢，就是刚才我讲了，就说这个中速增长到底是7%刚才我讲了个7%我觉得从7%到6%甚至5%可能性都是这个存在的。其实5%来讲的话，这个速度也不一定是一个太低的速度但是8%的话，这个可能性呢已经不太大了大体上这么一个判断。应该说呢，今后2-3年的时间就中国经济呢，就是它整个是一个寻底的过程，寻找新的均衡点这么一个过程。所以呢，到底可能有人会问说，中国中速增长的均衡点到底是多少我觉得这个呢，可能我们还需要进一步来这个观察。当然，更重要的一点呢，我们感觉到中国呢，现在这个转换期实际上面临的挑战是相当大的一个呢就是防止经济，因为刚才我讲了，经济呢有可能会有比较大的波动，而且也不排除呢在短期之内大幅度的下滑，这个可能就是存在的。如果这个大幅度的下滑这种情况如果出现的话，就是金融风险的问题可能会相当的严重因为中国经济有个特点呢，就所谓这个速度效益型的经济。中国的企业呢是速度高的时候呢效益比较好，速度降低以后，它的效益马上就这个企业的收益率呢会明显的下降，这样的话会影响到这个银行的这个资产的质量而且中国金融体系呢，大家知道可能问题还比较多，会引起一些系统性的金融的风险所以我们感觉到呢，中国经济增长的不稳定性，金融风险累积的可能性。当然更重要一点呢，就是中国这个从高速增长想转向这个中速增长形式上来看呢，仅仅是个数字或者增长数字这样的变化，其实这是相当这个表面化的它背后呢是经济增长结构的变化。这个服务业的比重呢将会上升，工业的比重会相应的下降，但是工业本身需要升级，投资的比重有所降低，这个消费的比重呢会有所上升这是经济结构的变化。那么更重要一点呢，实际上是增长动力的变化。过去中国呢更多的是依靠这个低成本的要素投入这是中国一个特点。以后呢是要转向这个创新驱动这样一个转变对中国来说其实难度相当的大难度相当的大。这个是我讲这么一个情况。当然的话，就是说中国下一步呢还有没有新的增长点？现在很多人都非常关心，说中国经济，就是我现在讲的这个，就是由高速增长转入中速增长就这么一个事儿，怎么来看？怎么来判断？它是一个好事呢，还是一个不好的事情其实呢，刚才我讲的实际上是要讲清楚一个道理，什么道理呢？就是它是一个规律就说是如果说它符合规律的发生变化的话，其实呢，它就是说也无所谓好和不好，它是很正常的当然，从一个积极的角度来讲的话，实际上它是一个这个好的事情那么转入，其实我们现在面临的还有一个问题呢，就是即使转入中速增长以后呢，刚才我也讲了，就是下一步，即使我们保持一个7%左右，甚至6%这样一个增长，其实难度也是相当的大还需要开辟新的增长领域那么中国还有没有新的增长点呢？我想可能有这么几点。第一个呢，就是中国的这个基础设施的这种投资就是投资的潜力呢，应该说还有比较大的这个还有一定的空间
比过去来讲的话是有所收缩，但是呢，应该说还有一定的空间。我举一个例子啊，就说是比如说这个高铁啊，中国呢现在已经做了一个规划，大概要搞1万多公里的高铁啊，把全国主要的城市要连起来啊。但是呢，现在高铁的投资呢现在是比较慢，遇到问题了。问题卡在什么地方呢？实际上现在是铁道部独此一家来进行这个高铁的投资啊，而铁道部呢现在负债率很高了啊，所以铁道部这种体制如果不变的话，继续让它投资的话，就是高铁的投资潜力呢实际上就受到很大的限制。相反呢，如果说这个我们是进行这个必要的改革，比如说可能在这个今后一段时间啊，比如说铁道部政企分开啊，如果这个市场能够开放，然后呢能够引入新的投资者，应该说高铁的投资潜力呢还是相当大的。第二个比较大的领域呢，就中国的城市化啊，应该中国的城市化呢，官方的统计数据呢是51%啊。其实这个数据啊，就是大家注意呢，就是有非常大的豁然性，就是它这个边界呢是非常宽的啊。比如说，如果我们讲说是他这个人是有户口，他的家庭居住在城市，他有社会保障，有医疗保障，接受这个城市里边这个教育啊，是一个完整的居民。从这个角度来讲的话，这种人口呢，在中国目前呢可能大概只有30%几。但是如果说这个人呢已经离开农村了啊，他自己虽然说没有房子，虽然说呢也没有什么社会保障，但是在城里边是工作的啊，已经离开了农村啊，离开了农业。从这个意义上来讲的话，中国城市化的水平呢很可能是接近60%了，所以它是一个弹性很大的这么一个概念。这意味着什么呢？就是说中国，所以我们说是要加快中国的城市化的这个步伐呀，实际上是2层含义。一个呢，就是把现在目前还在农村的人口呢，把它能够这个继续转移到这个城市里边来。再一个呢，就是已经以某种方式进城的这些人呢，就所谓的半农民、半城市化，不就是半市民啊、半城市化呢，使它变成一个完全的城市化，变成一个完整的这个居民啊，这个潜力呢也是相当大。这个方面呢，实际上既是改革的过程，同时也是一个扩大内需的一个过程。另外呢，中国下一步就是整个产业升级啊，包括现在机器替代工人，包括这个中国一部分这个企业呢，现在这个整个产业链是往这个高端呢在提升啊，包括到境外去购并一些企业等等，这些的话，整个可以使整个这个产业结构呢得到提升。当然，更大的一个发展潜力在于中国服务业的发展啊，服务业的发展。中国服务业的发展呢，我们做过一个简单的一个测算呢，目前可能缺口最大的就是我们称之为生产性服务业的这么一个部分啊，实际上也就包括像金融啊、物流啊、信息啊、科研啊，包括会计师、律师，美国的律师很多啊，中国的律师呢以后可能也会增加啊，就这些的这个增长领域呢，应该是增长潜力还是相当大的。另外呢，中国这个区域发展也是不均衡的。我们刚才也讲了，中国中西部地区呢，应该说，你到那去看一看，他们的基础设施、工业发展啊，潜力呢，相对来讲的话，就是当东部增长速度放缓以后呢，他们的潜力还是有的。就中国这种区域之间发展的不均衡呢，可能是中国刚才我们讲的增长阶段的回落，整个过程呢，它会比较平缓啊。还有一点呢，就是这个外需啊。当然，关于这个中国外需的增长啊，最近几年讨论也比较多啊。但是我们一个基本的判断呢，就是中国继续就是整个经济增长啊，就是进一步的促进这个全球化啊，和国际产业体系呢，就是更深的融合在一起。这样大的趋势呢是不会改变的啊。其实这个需求的问题啊，不论内需和外需啊，只要这个需求你能抓得住，其实都是好的事情啊。那么从中国来讲呢，可能下一步我们会看到呢，中国的需求，一个是过去呢，我们更多的是关注这个发达经济体啊，但是中国呢，在去年开始已经发生了一个重要的变化，
中国出口1半以上了，现在已经出口到了这个emerging economy， 就是新兴经济体啊。其实这个趋势呢，以后还会进一步的发展。像中国这个低成本、质量相对比较高的工业产品，特别中国的这个首屈一指的基础设施建设的能力啊，另外中国呢就是这个把这个内部资源和外部资源呢很好的组合起来了，促进经济增长的这么些经验，对这些发展中国家来讲的话，实际上都是非常的有益啊。应该说呢，这个中国进一步的来拓展发展中国家的市场的潜力呢，也是很大的。但是呢，我们其实我刚才讲这些东西呢，就是中国经济将会发生一个转折。中国经济下一步呢，即使我们保持一个中速增长，我们还可以开辟一些新的领域啊。这些潜力如何才能得到发挥啊？其实现在大家讨论比较多的啊，最重要的是还是要推动改革啊。过去的1-2年的时间呢，我们这个 DRC 和这个 World Bank 呢，我们一起呢，就是进行了一项研究啊，就是出版了一个报告，可能诸位的有些呢已经是注意到了啊。这个名称呢就是 China 2030啊 ，Building a Modern, Harmonious and Creative High-Income Society。在这个报告中间呢，我们对中国经济增长的前景呢做了一些预测，在这个基础之上呢，我们提出了一些改革的一些大的思路啊，其中主要是有6个 pillar。啊，最重要的第一个呢，就是还是要推动这个结构性的改革，其中最重要的是国企改革。中国的国企改革呢，在中国国内啊有很大的争议。我们认为呢，中国的国有企业将来重点呢还是要就提供公共产品啊，就广义上的公共产品和服务。从这些非竞争性的领域呢，是要逐步退出啊，这是一个基本的一个判断啊。当然，关于这个问题呢，在中国国内目前争议比较大啊，但是呢，我们还是有这样一个基本的一个观点啊。另外呢，就是对中国的这个金融体系要进行改革。中国金融体系现在总体上来讲的话，不能够适应中国经济发展的需要啊。需要进一步的发展，但是更重要的呢，其实给刚才讲的国企改革也是同样一个问题啊，因为国有的金融部门呢，现在还是占一个主导的地位啊。现在一直在讲中国这个中小企业融资难的问题怎么解决啊？实际上呢，就是中小的金融机构怎么进行发展啊？这可能是中国现在面临的一个很大的问题。劳动力市场进一步的这个发展和建设啊，特别土地市场啊，土地制度的改革呢，对中国下一步的城市化来讲的话，应该说是相当大的一个因素啊。第二点呢，我们就强调了还是要加快创新啊。这里边我们所强调的一点呢，就是中国最近几年啊，就是这个用于 R&D， 就是用于创新的投资呢，实际上增长是相当快的。这个比重占 GDP 的比重呢上升比较快。但是最重要的并不是你增加多少钱，增加钱可能是比较容易的，就是在研发方面的投资。更重要的话就是这些资金怎么能够有效的利用。这个里边呢，包括中国下一步要创新，要有比较大的发展的话，其实我们看看国际上这些所谓创新驱动的国家呢，它基本上都是有一些，特别是技术含量比较高、创新比较活跃的这些领域中间呢，领头的企业呢都是一些大型的民营企业。中国就是创新驱动的这种大型的民营企业呢，现在数量还太少啊。中国也有一点，比如像什么华为啊、联想等等这些企业啊，但这种企业呢现在还太少啊。再一个呢，就是我们强调就是要促进这个绿色增长啊。这里边呢，我们特别强调了一个观点，说绿色增长呢，过去把绿色增长一般是看成是个负担，就说你要保护环境啊，就必须要付出的一种额外的负担。但是呢，我们认为呢，就是绿色增长呢，其实呢，它可以作为一个新的创新的领域啊。
如果我们把它作为一个创新的领域的话，它就不是一个负担，而是一个新的增长的机会。就对绿色发展的这个理解呢，它实际上是一种新的增长的模式，它更多的是一种机会，而不是一个负担。这是一个新的一个理念。再一点呢，就是我们强调，这是我们的第4个 pillar， 就强调中国呢，就是进一步要增强这个机会均等啊。现在呢，大家可能对中国这个收入分配不均等的问题呢是比较多的，但我们的基本观点呢认为，中国收入分配不均等的问题呢现在是比较突出的存在，但是这个背后更重要的是什么问题呢？实际上是机会不均等啊。所以下一步的改革的重点呢是要解决机会，要促使这个机会均等这个方面呢取得比较大的这个进展啊。这个包括从基本的生存条件，从扶贫啊到这个教育啊，到入学，到将来找工作，到对这个 small business 对这个开放市场等等啊，就是让全体社会成员，让中国的这个企业，特别是包括这些民营企业呢，有更多的进入的机会啊，就通过解决机会均等的问题呢，来促进社会收入分配不均等问题的解决。第5个 pillar 呢，我们强调了就是要进一步加强中国的财政体系啊，因为中国的经济增长的速度如果放缓以后啊，可能面临的问题呢，上财政收入啊会相应的下降，但是呢，社会保障的支出，包括就是我们刚才讲的，包括现在讲的这个机会均等这个方面，实际上是实际上要花很多钱。中国最近几年呢，这个房地产啊，特别是去年以来呢，房地产呢，它是有一定幅度的回落。中国地方政府过去相当长的时间呢，它这个收入中间，像地方政府啊，1半左右呢是靠的卖地的收入。现在房地产回落以后呢，这方面的收入实际上是在下降的。另外呢，中国下一步这个土地制度的改革啊，对这个政府独家供应土地这个体制呢，可能也是需要改的啊。所以的话，就是这个政府这个职能在发生转变，这个收入呢速度在下降，或者卖地收入在减少，那么它这个收入怎么保证啊？这个方面的话也是很大的问题。所以税收制度的改革，比如说现在对房地产税啊，最近讨论比较多，下一步可能也是势在必行啊。最后呢，我们强调呢，就是中国和世界之间呢要建立一种信心的关系啊。中国呢这经济增长比较快啊，我听过要说中国可能会成为这个，大概如果中国发展不错的话，中国到2020年左右，中国很可能的经济总量呢是会超过美国的，成为世界上 No.1。如果是这样的话，就是可能世界呢对中国是有很多新的期待。中国呢，首先是要解决自己，就是说你在世界上到底扮演个什么角色的问题，包括你的价值观的问题。这个里边呢，在这个报告中间呢，我们提出了一些比较重要的原则啊，比如说，开放，坚持市场的开放，坚持竞争啊，坚持这个包容性的发展啊，坚持这个平等互利啊，坚持可持续发展啊等等，坚持提出了一些比较这个重要的一些原则等等吧。这个呢，我们讲的就是中国要推动这些改革啊，这是我们和这个 World Bank 搞这个报告中间呢提了一些重要的改革。当然中国呢这个改革可以列一个很长的清单啊，但现在的问题在于，就是什么样的改革真正能够推得动啊，这是问题的实质所在，可能现在也是大家最这个关心的问题啊。那么除了这个经济改革的问题之外，中国下一步呢，就在这个经济转型期啊，我们感觉到呢，刚才我已经在这说了，就说是一个是增长速度这样一个转变，在这个过程中呢，实际上包含着比较大的这个不确定性，包括金融风险的累积啊等等这么一些的问题，包括呢我们创新驱动能不能这个成功的实现啊。如果这个方面出现一些比较大的不确定性，出现比较大的这个挫折的话，中国社会上就是这个社会矛盾啊这方面的压力也会这个加大啊。另外呢，大家现在很关心中国这个政治体制的改革啊，其实和这个东西也是相关的啊。
如果经济上的这种转型过程中间的这种风险社会压力的加大对中国政治体制上这方面的这个压力的也会增加也会增加。当然的话，我觉得这个问题呢，我们现在可能也需要更多的讨论更需要讨论。问题就是中国政治体制改革的目标是什么？我看今天在场内很多咱们中国的学生大概我们在20-30年以前呢，这个刚开始开放的时候呢，很多人想说就是 follow American models 可能就跟着美国模式学就行了但是大家现在感觉到呢，中国的国情确实有很大的差别。中国的文化、中国的传统、中国的这个体制的延续性，所谓路径依赖的问题比如我举个例子，中国老百姓呢，平常现在对很多事情对政府有不满，经常在抱怨政府。但如果真要碰见一个什么事儿的话，他还要去求政府，还要依赖于政府但从美国来讲的话，美国建国初期实际上对政府呢，特别对这个大政府包括这个联邦政府的成立呢，实际上持一种相当怀疑的态度他们认为政府可能是会干坏事的就中国人对政府的理解呢，和美国人可能有相当大的差别我就举个例子就是中国的文化和中国的传统等等。所以呢，中国如果说目前的政治体制随着这个经济的发展，它中间会产生一些冲突的话，一个真正一个适合中国国情的政治结构的模式是什么，本身也是一个问题，需要研究和探讨。刚才我讲这些问题如果我们再说好的一面，如果说中国这样一个转型相对能够比较成功的话，我们认为呢，到2020年这个刚才我说了，中国的 GDP 总量呢，应该是正常的话，2020年有些机构预测呢，是到2017到2018年，中国的经济总量是会超过美国的但是即使如此呢，到那个时候，中国的人均收入水平大体上相当于美国的1/4但是呢，也足以使中国的人均收入水平呢，可以进入高收入国家的行列所以我们这个世行的报告呢，里边也讲这么一句话，就说是中国呢将会进入高收入社会到2030年。实际上到2020年的时候呢，这个可能性也是比较大的。所以的话，就是这是一个比较好的前景但是这样一个前景呢，在今后5年左右，5到10年，我觉得是中国来讲的话，是一个非常重要的转型期是一个增长速度的增长阶段的转换是经济结构一个很大的调整，增长模式一个很大的调整，将来也会带来中国社会治理结构甚至政治体制上一些新的变化。所以这样一个转型呢，应该说对中国来讲，是必须要面对的。它是没有办法说是就是你要做出一个选择，说是我要还是不要，没有这样的选择，是必须要面对的所以中国如果这样一个转型是能够比较成功的话，我们感觉到中国呢，应该说还是有很好的这个发展的前景但是无论如何，今后5到10年所面临的挑战是以往30年所没有过的所以这就是我们现在对中国呢，就是用一句老话，就说是机遇和挑战并存现在呢，就说能不能来抓住这样的机会特别是应对这些挑战这是我们现在所讨论的一个主要的问题谢谢大家。谢谢刘主任。Thank you very much, Minister Liu. I thought it's very encouraging that the DRC and Chinese leadership are anticipating a slowdown in growth rate and are thinking about policy options and strategies to deal with the challenges that might come with a growth slowdown. I wonder if I could start with a following question to you. One of the reasons why we think many countries, all countries, eventually
no matter how, if it had a growth miracle sometime in the past or not, eventually have to experience a slowdown in growth rate. The logic for that is that in early days, you growth partly based on low production cost, particularly low labor cost. As you reach, $11,000 in purchasing power parity term, or about $6,000, $7,000 in market dollar term, your labor costs are too expensive. You can no longer compete just on low cost basis. The growth based on innovation becomes much more important, and in fact it's inevitable and necessary. So innovation becomes necessary because innovation is fundamentally more difficult than simply competing on low cost basis. All countries eventually have to experience growth slowdown. So that's sort of the logic behind the middle income trap and the slowdown thing. If that's the right logic, right, so one of the challenges facing all economies going into the low growth, moderate growth phase is to have a system that's compatible with encouraging innovation. So I'd like to ask you, Minister Liu, the following question. Some say that requires a package of reforms, including reforms in education system, in intellectual property rights regime, in enterprise and financial system. So education system, some has there's discussion about whether Chinese education system is compatible with encouraging innovation, creative thinking or not. In terms of intellectual property rights protection, there's discussion about whether the Chinese legal regulatory regime in the area of intellectual property rights is compatible with encouraging innovation or not. And enterprise system also, there's some have expressed the concern that with the newly found dominance of the state-owned firms, together with a financial system that's also dominated by state banks, that really difficult for non-state-owned firms to borrow. So therefore, it's difficult for them to be innovative. So these are sort of challenges that the country might have to deal with. So I want to see if you are willing to comment on, what are the policy options or level of difficulty in those areas: education system, intellectual property rights protection, and enterprise and financial system. Minister Liu.刚才呢是讲这个问题，就是讲的面比较宽啊。这是中国一个我是感觉到中国现在所面临的挑战，从短期来讲呢，实际上就是还是要防止经济就是短期之内大幅度的下滑啊，所以它会有一些短期的措施，你比如说刺激，可能还是在投资这个方面做些文章啊，这是一个方面啊。当然从中期来讲的话，真正转向创新的驱动呢，我觉得这个需要解决的问题很多啊。最重要一点呢，就我们现在呢，就是比如说现在这个，其实我们现在讲这个发展服务业啊，服务业有一个很重要的特点在什么地方呢？实际上它是人对人的啊，这个的话就是要调动这个企业和个人的积极性。现在我们看到这个创新驱动的国家呢，有一个共同的特点，其实这些国家中间呢，基本上是民营的这个大企业呢占主导地位。我们最近呢做了一个分析，就是中国的现在这个进入世界500强这些企业呢，大体上有个什么特点呢？基本上是国营的为主的啊，另外都是在能源领域中间，能源、金融这么些领域中间，真正制造业领域中间呢，这个大企业呢很少。所以中国，我想这个下一步要解决这个创新驱动的问题啊，就中国在制造业领域中间能不能够起来一批以民营为主的创新驱动的这样一个大的企业。刚才你谈到这个教育体制的问题，教育体制的问题呢，现在可能中国人呢感觉到现在就是，可能中小学在中国来讲教育还是不错的啊，所以中国的整个那套教育制度啊，整个呢孩子们都很辛苦啊，但是大学去以后呢就不大行了。原因在什么地方呢？原因我们的这个大学体系呢，现在总体上来讲的话，还是一个行政主导的这样一个体制啊，这个色彩还是比较浓的。这方面呢，
就是在可预期的将来能不能有一个比较大的一个变化啊？其实我个人呢，一直我提出一个观点啊，就是像你们各大这些国外的大学，能不能到中国去搞点合作啊？因为中国呢，就是有一个经验，你比如现在大学的改革啊，如果在中国大学本身在它里边在这兜圈子来搞一个出路啊，现在很难的。中国的企业的改革呢，有一个很重要的经验呢，在什么地方呢？就是中国实际上是对外开放。中国的国有企业改了这么多年了，本身呢现在还处在这么一个阶段啊，就是一定要靠开放。开放呢，实际上引进很多新的信息，引进很多新的一些办法，特别引进一些新的体制啊。所以中国的大学体制的改革呢，我觉得中国如果没有一个富于创新的现代化的大学体制的话，中国要成为一个创新驱动的国家呢，难度很大。但是我们现在考虑的时候，解决问题的办法到底在什么地方啊？就对外开放呢，能不能是一个办法？当然的话，现在你刚才讲的这个，就是我们要搞这个创新驱动的话，就知识产权的保护啊。中国知识产权的保护呢，现在中国政府啊，我倒感觉到有一点呢，实际上现在比较明确了，就是这个保护知识产权，并不仅仅说是外部的压力或者外国企业的压力，而是中国自身这个创新的这个需要。我在中国呢就看到很多案例啊，就是你比如像摩托车行业，这个企业呢先开始有些企业创新能力是相当强的，以后他就不愿意再搞创新了。为什么呢？因为他搞出一个新的产品的话，马上的别的企业呢就进这个就是copy，免费的copy，很短的时间之内呢，一批企业全都起来了。所以的话，使他这个创新的就是一个阶段性的利润是拿不到的，对他来讲没有太大的积极性啊。所以现在中国呢，就是如果我们到了创新驱动这个阶段以后的话，其实呢，就知识产权的保护并不仅仅说是，实际上是自身的需要啊，就是我们自身要形成这个创新动力这样一个需要。这个呢，我觉得这类的问题现在太多了啊，可以列一个很大的一个清单啊。当然现在面临的问题呢，就是比如说我们现在说是10个问题都需要解决啊。那么这些问题呢，到底哪些问题现在呢是能够往前推的啊？这可能是一个比较现实的问题。这里边就涉及到对中国改革的理解。中国的改革呢，现在的改革和20年、30年的改革相比较的话，就是最重要的一点呢，就是大家大体上呢，就说，过去的话我们可能会讲说是思想不解放啊，要解决认识问题。现在呢，这个认识问题都解决了，大家都想通了。有一部分人呢，他已经知道说是改革对他没有什么好处，所以的话他坚决不改，所以它实际上是一个利益集团的问题。中国现在这个如果说新的时期的改革和过去有什么不一样的话，最重要一点呢，就是现在已经有一些比较明显的利益集团这种阻挠，所以这个难度是比较大的，这是和20年、30年相比较的话，一个重要的区别。谢谢 ，Thank you very much. Okay, let's open for questions. I have a question about the policy tools available in your view to address the lagging consumption as a percentage of GDP, especially dealing with the weak pension system, education, and healthcare. That's question number one. Question number two is about the capital markets, especially the stock markets. I think it's generally agreed that there's a disconnect between the two. Economy has rebounded very nicely since 2008, but the stock market has been lagging. What are the policy tools that you think are available and will be effective in a sort of dealing with the sort of converging the two? The market and underlying economy. 你刚才讲这个消费的问题啊，其实现在也是中国现在讨论比较多的问题。现在呢，中国就是比如说低收入阶层，他的消费能力相对比较低。其实倒不是他不愿意花钱去买东西，而是因为他现在收入还是不够啊。所以现在呢，还是要解决如何增加收入的问题啊。这个呢，包括我们扩大就业啊，包括将来收入分配进行一些适当的调整啊，包括增加公共服务等等，这是一个方面。
但是呢，中国这个消费啊，就是更大程度的这个增长呢，其实更多的还是中产阶级的消费。比如说像今天，我估计在纽约呢有很多中国人来，这些人呢在纽约的商店里边都买那些名牌产品啊，特别是什么纽约这个什么 Coach 这类的包呢相当多的。中国中产阶级的消费啊这几年增长非常的快啊。我们做过一个统计，中国大概最近几年呢，就消费增长最快的是什么东西？是汽车的消费，汽车加上汽油的消费呢，占到中国新增消费量的增长的，像前几年的话，占到50%以上。剩下20%呢是各种我们称之为奢侈品的，实际上就是稍微档次比较高一点的这种消费品的增长啊。这大概是中国下一步消费要增长的一个重要的一个点。但是呢，我是想纠正一种说法，其实中国我们如果从统计数据上来看啊，中国最近些年呢，其实这个消费的增长其实速度并不慢，每年是10%几的，像社会商品零售总额每年以12%以上的速度在增长。本身也不慢，只是因为投资增长太快了，所以的话投资的比重过高啊，消费的比重呢相对比较低啊，这么一个问题。另外呢，就是投资品中间，就是我们现在呢可能也得调整一种，可能这里边也有一个认识问题啊。比如说一讲投资，好像和消费就是对立的，消费呢才提升人民的生活水平，投资呢好像就不是，这里边实际上是有误解的。你现在比如说我们投资中间，刚才我讲了，大概相当一部分呢是 infrastructure 这个方面的东西。这个方面的东西呢，你现在比如说电影院啊、公园，这地方有中央公园对吧？有这个影剧院，或者说一些学校什么等等，这些东西呢，看起来的话，看起来它是一种所谓这个是一种基础设施的投资，是这个投资，实际上它是一种政府提供的一种公共产品啊。实际上它是有这个消费的功能。另外，我们这个投资中间很大一块呢是所谓那个房地产的投资。房地产投资就是盖房子，房子呢都是当然我们可以讲它是一个投资品啊，但是呢它最终实际上还是消费品，因为房子盖出来以后呢是让人在那居住的啊。所以中国这么多年呢，就是大概我们注意到呢，中国像这个投资的快速增长啊，是从2000年以后这个发生的。2000年以后呢，中国实际上消费结构有一个很重要的变化是什么呢？就是吃的、穿的、用的问题呢，基本解决了，开始解决住和行的问题。所以2000年在过去10年中间，中国发展最快的是两大龙头行业，一个是汽车工业，一个是这个住宅产业或者叫房地产。那么 infrastructure 相当一部分呢，实际上是和汽车工业，就汽车进入家庭啊和这么一个过程呢，或者城市化的过程呢，相匹配的啊。所以呢，我想呢，就是你们也不要以为说是中国的这个投资增长速度下来了，就一定是 good news 啊。其实投资中间相当一部分呢，也是在实实在在的，特别是提升在这个就居民的这个温饱问题解决以后，就消费结构升级过程中呢，特别是住行这个消费结构是升级过程中呢，起重要作用的一个内容啊。我想这是一个问题。另外一个呢，你刚才讲那个股票市场的问题啊，这是很多中国这个股市的投资者感到很失望的一点啊。当然呢，就我们也做过一些统计啊，就是其实中国的股市的表现呢和经济增长这表现的相关性呢相当低啊。你比如说像过去几年呢，有时候经济增长速度是相当高的时候呢，它股市朝下走的。相反呢，就是有时候股市往上走的时候呢，经济情况也不一定太好啊。所以就是股市和经济增长的相关性本身也是一个问题，这个也是个学术可以进行讨论啊。当然了，现在有些人买了股票的时候，中国明年的股市到底怎么样啊？这个问题呢，因为我也不炒股，没有太研究过这些问题啊。但是呢，我是想的是中国经济啊，刚才我说的是今后2-3年的实际上是个转型期。如果这个转型能够成功的话，啊，这个转型成功的实际上是一个很重要的含义呢，就中国资本市场是要发展的，啊，但是股市目前这个状况呢，我想呢，就是如果我们将来资本市场要发展，这两者之间实际上是有矛盾的，啊，所以如果中国转型成功的话，你一定会看到一个更加健康的啊，更有活力的，当然，我想股民也是能够赚到钱的这样一个资本市场的出现。OK。Mr. Liu,
Thank you so much. I'm Steve Worland, so 美中关系全国委员会的会长。The report that your organization prepared with the World Bank is truly one of the extraordinary documents ever prepared as a plan for any country that we've ever seen. It's truly a remarkably comprehensive document. I am told that it is not officially translated into Chinese. So I ask, and I've searched for it, and staff has searched for it, and we have not found it. So I ask, is that true? Why is it true? And will it be translated? Second part of the question, then immediately after its publication, the Guozhouwei, the State Asset Control Administration, criticized the report and criticized your organization. So who are the, what I would call, vested interests in China that are in opposition to beginning to move in the direction that the report calls for? 首先呢，就是中文版的问题啊，我可以告诉你呢，中文版呢，这个，其实我们的这个中文和英文是同时在做这个工作的啊。今年2月份呢，我们是开了一次这个成果的发布会。那个发布会呢，实际上只是一个 conference edition 啊。这个发布会以后呢，我们也听了一些不同的意见。我们吸收了这些不同的意见以后呢，我们正在对一些报告做一些小的一些调整啊，其中也包括就是中英文之间的对照啊。现在这个中文版呢，基本上就完成了啊，可能在今后，我现在也不敢跟你说的太确定啊，应该是今后一两个月的时间呢，这个中文版是会正式公布的，将来会出一本书啊，这个书应该还是很漂亮的啊。这是一个问题。再一个呢，就刚才你讲的，什么人在反对？我们在写这个报告的过程中呢，开了可以有几十个研讨会，征求了中国中央政府各个部门的意见，大部分这个省级政府的，包括一部分市级政府的意见，广泛的征求的意见啊。这里边的意见呢，是各种各样的意见都有。当然，我想大部分呢还是给我们提了一些很好的一些建议，怎么来推动改革啊。但是也有一些反对的意见啊。可能你的消息有时候比我还多，已经有一些消息了啊。我这里边我只想讲的就说是，就我们现在这个国企改革的问题啊，从中国来讲呢，其实从80年代中期，1984年的时候，当时中国政府中国共产党呢通过一个文件，关于经济体制改革的文件，其中有一句话，就是说国有企业改革呢是经济体制改革的中心环节。在过去很多年呢，大家对国企改革呢总体上还是有共识的，是朝前要推进的。但是在最近几年呢，确实这种共识啊，似乎就发生了改变。很多人呢对国有企业改革是不是要继续改革，他们持强烈的反对或者不同的意见。所以呢，我刚才也讲了，就说是我们这个报告中间呢提出一些改革的措施但是呢现在可能还是缺少共识的所以下一步要推动，除了认识的问题之外，更多的是利益上的问题。这你可能也知道，这个报告发表以后，当时左立克世行的行长左立克呢是在北京搞了一个记者招待会，有一个年轻人闯进去，讲了一些话，然后呢，当时那几天呢，在北京是一个头号的新闻吵得还相当的厉害实际上这个呢，这个事情呢，实际上反映的就是中国社会就是到了最近几年以后呢。这个社会的一些矛盾也在发生变化其中包括对国有企业要不要改革，朝什么方向改革，很多认识呢，实际上是从10年、20年以前的认识呢，实际上已经开始倒退了所以这个也是我们感觉到下一步真正要推动这个领域的改革这个难度所在。但无论如何呢，我想中国就是刚才我们讲的这样一个经济转型要成功，这一步呢还是要迈过去的。
刘先生，你OK，我是在哥大念国际关系跟新闻学的研究生，也是从大陆过来的。然后您刚才谈到了，就是中央政府这边可能未来几年是有几个重要的改革，无论是政治、是金融还是教育方面。但是我们都知道，就中央政府跟地方政府，它有时候首要的利益跟这个就是它的目标可能是不太一样的，尤其对于他们有地方利益集团或怎么样。我想知道，在未来几年就怎么样能够把中央跟地方的这个利益，他们的主要的这个改革的动机能够给统一起来，因为很多时候中央政府推出一些政策，在地方执行上是有打折扣的。这个我很好奇。另外，可能问题的第二部分就是很多人谈到今年新上任的七名常委，他们一大部分还是属于相对比较保守的阵营，在这个改革上，所以很多人谈到会不会真正的改革是在2017年之后到来，而不是今年。谢谢。我先回答你第一个问题，就说是这个是不是到17年以后再改革？可能大家有点等不及了啊。我看很多人在讲说现在马上就进行改革啊。我倒感觉到呢，就是现在海外对中国这个新一届的领导呢也有很多传言啊。我是想讲呢，就说是其实你看中国新一代的领导人，像这个习近平啊、李克强这些人呢，我觉得他们是新的一代啊，他们应该有个相当开放的思维啊，对现代市场经济、现代政府治理，包括全球化这些东西，我觉得他们是一个相当开放的有相当新的一个知识结构的啊，包括这些其他的一些组成人员呢，其实很多呢，他们在基层工作的时候，都进行过大刀阔斧的改革啊，比如有些呢，他是从比如深圳啊，或者是广东啊等等，就中国改革开放第一线的过来的啊，所以我觉得中国现在新的领导层中间呢，比如你从这个保守和改革的角度来进行划分啊，可能不一定是一个好的划分啊，这是第一个问题。第二个呢，就你刚才我讲你的头一个问题，中央和地方政府之间的利益关系。中国经济实际上有一个很重要的特点，就这么多年发展比较快呢，是地方之间的竞争。中国市场经济呢，可能和美国的市场经济，我觉得有一个最重要的区别呢，中国也有很多企业，美国也有很多企业，但是中国的地方政府，它在整个经济发展过程中间，它扮演的角色呢是非同寻常的啊。其实我们会看到呢，中国省和省之间在相互竞争，省下边的市和市之间的相互竞争，县和县之间，甚至镇和镇之间也都在进行竞争。有一级政府，他都要把他自己管辖的范围之内呢，把那个硬件和软件把它搞得比较好一点，就所谓那个吸引外部投资来进行相互的竞争。所以中国经济之所以这么多年了有这么快速的增长啊，我觉得这是相当重要的一个原因啊。我觉得这本身也是一个理论上的问题，就是中国的市场经济到底有什么特点？就这些特点呢，很多人也指出它一些毛病、一些问题，说现在中国这个地方政府啊，对干预经济、参与经济比较多，有各种各样的问题。但是呢，它确实也给它提供了一些活力和动力啊。就是怎么来评估这样一种体制，我觉得本身也是理论上需要研究的一个问题啊。这样的话，我们会看到最近些年呢，其实中国经济中间呢一个相当重要的现象是什么呢？你说中央政府进行宏观调控，它很大程度上它是在调控地方政府啊，所以就是只是因为它的角色不一样，所以的话，这种角色的这种分工呢，某种意义上来讲的话也是合理的啊。当然，你刚才讲的这个利益怎么能够一致？能够一致呢？现在比如说是地方政府呢，现在抱怨最多的一个事情啊，说是管的事情很多，但是呢，财政收入现在不够。钱太少，事儿太多呢，钱太少，这问题怎么解决啊？所以下一步呢，可能是要重新界定政府的职能啊，比如中央政府到底管什么，省级政府，包括下一级的政府应该管什么啊？在界定事权的基础之上呢，就是税收制度要进行改革。总这个方向呢，给地方政府，特别中国，不仅仅是省级政府，你比如县级政府，甚至像这个乡镇这一级啊。
要给他们更多这个财政收入啊，就是财源，就是财政上这个来源，使他的中国讲一句话呢，叫做事权和财权呢能够相匹配啊。这个可能就是解决你刚才讲的他们利益不一致的，这都是一些基础性的问题。OK，刘主任，谢谢您的精彩演讲。我有一个问题是关于这个私营民营经济的发展。您刚才这个在演讲当中提到了，在过去10年呢，我觉得包括我在内，很多人有一种感觉，就是这个国进民退的现象。那我想问一下，就是说，从您来看呢，就是第一，您怎么解读这个现象？第二，就是说，在这个究竟这个中央政府有没有哪些重要的措施，能够尽快的推进民营经济的发展，以推动整个经济的改革？谢谢。你说这个问题呢？刚才提问的时候也讲到，说是有人在批评我们这个世行的报告，其中批评的最初很重要的一点呢，就是这个报告中间讲了国进民退啊。其实那个报告中间呢，并没有明显的讲那么一点啊，但是指出呢，要防止这种现象。就这个问题呢，在中国现在也是很有争议的一个问题。比如说国家统计局讲说，根据统计数据，这么多年呢。民营就是非国有经济的比重是在上升的，国有经济的比重是在下降的啊。说国进民退呢是不能成立的啊，这是一种说法。但与此同时呢，很多人也会观察到呢，比如说在这些基础领域啊，在一些重要的产业领域呢，其实国有经济呢，特别是中央一级和省一级的这种大型的国企是在扩张的啊。你比如说我们会看到在某些省呢。甚至对一些比如煤炭企业、钢铁企业、国有企业去用一些也并非是市场经济的办法去这个去兼并民营企业啊，说是兼并，其实呢，更多的可能还是利用一种行政上的权利。所以呢，现在中国国内就是对国有企业这个所谓国进民退的这个批评的是比较多的啊。我想这可能也是我们下一步啊，就是刚才我讲，就中国经济啊，就是现在要转型，这个转型要转型创新驱动的话，就是我们注意到一个特点，国有企业呢，总体上来讲，这个创新动力是比较差的，啊，我们在世行的报告中间呢讲了一句话，说是，国有企业它所获取的创新成果和它所占有的创新资源相比较呢，它是不相称的，啊。这个也受到了很大严重的批评，但是呢，我们认为我们讲的事实啊。现在你别看看我们一些国有企业的领导人呢，他确实占有很多资源啊，但是呢，你比如说这个创新啊，它是需要为今后7年、8年甚至10年呢，他要有这样一个长期的目标啊，他要承担风险。但是国有企业的领导人呢，比如说2年、3年以后，我还在这个位置上干吗？不一定啊。所以他更多的是着眼于眼前，他对长远的事情呢，他没有很强的刺激、很强的动力去关心啊。另外一个呢，就是创新呢，一定是要承担风险的啊。国有企业的领导人呢，一般不愿意承担这样的风险啊。所以呢，就是其实我刚才呢讲了一个，反复讲了一下，我觉得中国要真正成为一个创新驱动的国家，可能最基本的问题呢，还是在那些在经济中间啊，就是要培养以民营为主的。就是创新型的这样一些企业啊，这个企业的数量要多一些，这样的话才能解决一个所谓创新驱动的问题啊。这也是中国这个经济转型啊，特别是这个经济增长动力机制转型一个要解决这个基本的问题。Thank you very, very much. Minister Liu has given us a very insightful presentation and have offered us very creative ideas, including for Columbia University and other universities to set up branches in China. And we also learned there are a variety of views within the government about reform options. And Minister Liu represents a group that is more pro-market, pro-innovation type. We very much hope you will succeed. Please join me in thanking Minister Liu again for his time and his insight.
as a very small token of appreciation, or two small tokens of appreciation, we have a tie for you with a Columbia logo, and it's a small gift from Chazen Institute. So, thank you very much again. Thank you.